جبکہ بیروت میں حزب اللہ کے زیر اہتمام غزہ کے حق میں احتجاج کیا گیا ہے۔ سینکڑوں لبنانی فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ریلی میں شرکا کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ حزب اللہ کے حامیوں کے فلسطین پر قبضے اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے نعرے بھی کیے گئے ہیں۔ خبر آپ کو دیں، حزب اللہ کے زیر اہتمام غزہ کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں لبنانی فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شرکا کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے حامیوں کے فلسطین پر قبضے اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ بیروت میں حزب اللہ کے زیر اہتمام غزہ کے حق میں احتجاج ہوا ہے۔ سینکڑوں لبنانی فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شرکا کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے اور حزب اللہ کے حامیوں کے فلسطین پر قبضے اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ کو مٹانا چاہتا ہے۔ برازیلین صدر آپ کو بتائیں کہ برازیلین صدر نیتن یاہو پر برس پڑے۔ غزہ میں امدادی منتقلی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ برازیل کے صدر لولا دی سلوا کی برازیلیا میں پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ نیتن یاہو غزہ کی پٹی کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ برازیلین صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برازیلین صدر نیتن یاہو پر برس پڑے اور غزہ میں امدادی منتقلی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ برازیل کے صدر لولا دی سلوا کی برازیل میں پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ نیتن یاہو غزہ کی پٹی کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد کثرت رائے سے منظور، انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ قرارداد کا یہ مطالبہ ہے۔ 120 ممالک نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا اور 14 ممالک نے جنگ بندی قرارداد کی مخالفت بھی کی ہے اور 45 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد کثرت رائے سے منظور، انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ 120 ممالک نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 14 ممالک نے جنگ بندی قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ دوسری طرف 45 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بے لگام صہیونی فورسز کی غزہ میں سفاکیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں قیامت برپا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 7326 ہو چکی ہے۔ شہیدوں میں 3000 کے قریب بچے، 1700 سے زائد خواتین اور 397 معمر افراد شامل ہیں۔ صہیونی فورسز کے وحشیانہ حملوں میں 17439 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات یہ رپورٹ میں۔ غزہ میں آگ اور موت کا کھیل جاری۔ صہیونی فورسز نے غزہ میں سفاکیت کی انتہا کر دی۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ نہتے اور معصوم فلسطینی بے یار و مددگار۔ اقوام عالم تماشا دیکھنے میں غزہ کے شہری پانی اور خوراک سمیت بنیادی سہولیات کو ترسنے لگے۔ عرب میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کا 45% سے زائد حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ ہر طرف بارود کی بو پھیل گئی۔ طبی سامان کی کمی کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی۔ غزہ شہر میں عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ غزہ میں کوئی جگہ بھی محفوظ نہ رہی۔ گھر، ہسپتال، مساجد، چرچ، اسکولوں سمیت ہر جگہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 7326 ہو گئی۔ شہداء میں 3000 کے قریب بچے، 1700 سے زائد خواتین اور 397 معمر افراد بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 1600 سے بڑھ گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں عرب ٹی وی الجزیرہ کے صحافی کے شہید ہونے والے اہل خانہ کی اجتماعی قبر میں تدفین کر دی گئی۔ الجزیرہ کی عربی سروس کے بیورو چیف کی اہلیہ، ایک بیٹا، بیٹی اور پوتا اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 14 لاکھ افراد مسلسل بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ 6,29,000 افراد اقوام متحدہ کی نامزد کردہ 150 ہنگامی پناہ گاہوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 2 واقعات۔ خیبر پختونخوا کے علاقے 13 میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد ہوا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دیسی ساختہ بم سے ٹکرا گئی اور دھماکے میں 2 سپاہی بنارس خان اور عبدالکریم نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے 2 واقعات سامنے آئے۔ دوسری جانب FIA نے لاہور کی معروف کاروباری شخصیت صابر مٹھو کے خلاف انکوائری ختم کر دی ہے۔
पेशावर माहिरीन की टीम ने टैक्सेस, प्रॉपर्टी और दीगर दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया है। FIA लाहौर के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने मारूफ कारोबारी शख्सियत साबिर मिठू को नोटिस जारी किया और FPR में दी गई टैक्सेस, रिटर्न्स और मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात तलब कर ली गई थी। FIA ने 2016 से 30 तक के कारोबारी टैक्सेस और असासों की तफसीलात भी जमा करवाने की हिदायत की थी। FIA के टैक्सेस माहिरीन ने तमाम दस्तावेजात की छानबीन के बाद उन्हें दुरुस्त तस्लीम किया, जिसके बाद साबिर हमीद को क्लियरेंस लेटर जारी करते हुए इंक्वायरी ख़त्म कर दी गई है। साबिर हमीद मिठू ने अपने बैंकों के तमाम गोशवारे भी पेश किए, जबकि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अपनी तमाम इमलाक की दस्तावेजात FIA इंक्वायरी टीम को दी। इन तमाम दस्तावेजात को FIA के माहिर तफ्तीश कुनिंदगार ने तफसीली चेक किया, हर तरह से स्क्रूटनी की, जिसके बाद उनको क्लियरेंस लेटर जारी किया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हम इजलास हुआ। जस्टिस माहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी किया गया। इजलास में 29 शिकायत का जायजा लिया गया, जिसमें से 19 मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर शोकाज नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी गई। मन घड़त शिकायत दायर करने वाले वकला को इंतबाज। एमए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 2-3 की अक्सरियत से जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 10 शिकायत पर 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत के जायजे के लिए कौंसिल दोबारा तश्कील दी गई और जस्टिस एजाजुल एहसन की बजाय जस्टिस मंसूर अली शाह कौंसिल का हिस्सा बने। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत के जायजे के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को कौंसिल में शामिल किया गया। कौंसिल ने शिकायत कुनंदा आमना मलिक को जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ मुतलका मवाद फ्राहम करने की हिदायत की। इजलास में कौंसिल के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट और स्टाफ की जरूरत को भी ज़ेरे गौर लाया गया। अलहदा सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस को वर्किंग पेपर्स पेश करेंगे। चीफ जस्टिस रिपोर्ट का जायजा के बाद दीगर मेंबरान को भिजवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए नोटिस पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा के नोटिस का जवाब देने के लिए कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। आम इंतखाबात का इनेकाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जवाब जमा करवाएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस के जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ इंतजामी फैसले करना बाकी है। आम इंतखाबात का इनेकाद 28 जनवरी 2024 बरोज इतवार कराने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के हवाले से अब तक के फैसलों से भी आगाह करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और खराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में करार दिया है कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। मुलजिम पर इल्ज़ाम संगीन हो और जुर्म से लिंक भी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात के तहत होने वाले जुर्म की सज़ा मौत या उम्र कैद है। रिपोर्ट देखिए। साइफर केस में चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इखराज मुकदमा और जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर की कॉपी अब भी चेयरमैन PTI के पास। आला अदालतों के फैसले मौजूद। मुलजिम पर इल्ज़ाम संगीन हो और जुर्म से लिंक भी तो जमानत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भारतीय फौज के अफसरान के खिलाफ होने वाली अदालती फैसलों का भी हवाला दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि दरखास्त गुजार के वकला के दलाइल हकाइक से मुताबिकत नहीं रखते। बादियों नजर में चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात के तहत होने वाले जुर्म की सजा मौत या उम्र कैद है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर के मदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, गैर मिजाज अफराद के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। वकील सफाई की हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं।